जी प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। अज असी 7वीं जमात का पाठ नंबर 7 सुनामी करन जा रहे हाँ। सुनामी एक कुदरती आफत है बेटा, जिस विच बहुत ज़्यादा मात्रा विच हड़, पानी, तूफान सारा कुछ आ जाता है। नहर दे विच बहुत लहरां जिहड़ियां हन समुंदर दे विच बहुत उच्चियां उच्चियां उठदियां हन ते ओह लहरां जिहड़ियां हन धरती ते बर्बादी करदियां हन, उन्हां नूं सुनामी कहा जाता है। सुनामी एक समुंदरी लहर है जो कि बड़ी तबाही ते बड़ी बर्बादी करती है। तो इस बारे अज का साडा जिहड़ा पाठ है वो असी शुरू करन जा रहे हाँ। 26 दसंबर 2004 का दिन सी। समुंदर विच अचनचेती समुंदर जिवें अचनचेती पागल हो गया होवे। अचनचेती मतलब अचानक पागल हो गया होवे। झक्खड़ बड़ा तेज झुलिया, सुनामी लहरां मारो मार करदियां तट वल दौड़ियां। उस तूफान विच 3 लाख तो भी वध लोग मारे गए, जिन्हां दी गिणती नहीं हुई वो भी अणगिणत सन। माल की तबाही का कोई लेखा जोखा नहीं सी। तबाही मतलब बर्बादी का, लेखा जोखा मतलब कोई भी हिसाब नहीं सी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ ਸਨ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੁਨਾਮੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੂਫਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਇੱਕ ਅਕਹਿਰੀ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ नहीं सी आया। वो तूफान भयानक समुद्री लहरों का सिलसिला सी। हिंद महासागर विचों हेठली सतह विच जिवें उत्ते भूचाल आया सी। इस भूचाल का केंद्र सुमात्रा इंडोनेशिया विच सी। उस भूचाल नाल समुंदर के थले धरती दीयां 2 जुड़ियां हुई प्लेटां हिल गईयां सन। उन्हां प्लेटां विचों एक प्लेट दूसरी दे हेठां वड़ गई। दूसरी प्लेट के उपर चुके जाण नाल उस उपरला समुंदर भी उतां चुक्या गया। उसका नतीजा ये होया कि 1000 किलोमीटर लंबी पानी की कंध बन गई। तो पानी की उस कंध का रुख पूरब तो पच्छम वल हो गया। समुंदर विच बहुत उच्चियां उच्चियां लहरां उठियां। उन्हां लहरां दे राह विच जो भी कुछ भी आया तूफान ने मलिया मेट कर दिता जां फिर अपने नाल रोड़ के लै गया। मलिया मेट मतलब जां तां उसनूं बिल्कुल कुचल दिता, तबाह कर दिता, जां अपने नाल ही उसनूं रोड़ के लै गया। तो इस दे विच सानूं दस्सिया गया है कि सुनामी एक समुंदरी तूफान सी बेटा, जिस विच एक लहर नहीं सी, बहुत सारियां लहरां जिहड़ियां मिल के एक तूफान आया सी। उस तूफान दे विच की होया सी कि हिंद महासागर दे हेठां जिहड़ियां धरती दीयां परतां ने उन्हां दे विच हिलजुल होई, जिहदे करके समुंदर दा पानी है जिहड़ा उपर नूं उठ खड़िया ते पानी की बहुत वड्डी कंध बन गई। तो ये कंध समुंदर दे विच जिधर नूं होई उधर नूं सारा कुछ अपने नाल ही रोड़ के लै गई। समुंदर हेठली धरती का भूचाल कारण ही भी तबाही बहुत हुई, पर भूचाल कारण उठियां सुनामी लहरां ने तां सारे हद्दां बन्ने ही तोड़ दिते। भूचाल के पहले घंटे विच ही लहरां 15 तो 20 मीटर तक उच्चियां हो गईयां। लहरां ने सुमात्रा ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਤੱਟ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ। ਲਹਿਰਾਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ। ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੱਟੀ ਇਲਾਕੇ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 5000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਪੈਂਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਰਸਤੇ ਨੂੰ। ਕਿ ਇਸ ਨੇ 5000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੇ 5000 ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਹਿਰਾਂ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਨੀ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਮਾਲੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦਾ, ਮਲਕੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮੀ ਆਫਤ ਨੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਘਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਮਲਬੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਮਲਬਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਜੋ ਵੀ
ਸੀ, मतलब ਤੋੜ ਫੋੜ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਲਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨਾਮੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਕਾਰਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। 1883 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਲੋ ਨੇ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰਲੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਲੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਜੇ ਉਹ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਲੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 110 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਪਾਂਡੀਚੇਰੀ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 80 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ 30 ਅਰਬ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਘੁੱਗ ਵਸਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਸਦੇ ਰਸਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰੀ ਧਰੁਵ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਸਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ 2.68 ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਿੰਡ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ। ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਚੁੱਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨੌਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਜਨੌਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ, ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਜਾਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਜਾਓ, ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਣੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਇੱਕ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹਰ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਨਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੰਮੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 9,000 ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 9,000 ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੱਟ ਵੱਲ ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ 160 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅਗਾਊਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕੀਏ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਸਾਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਓੜ ਪੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ
ਬੁਲਬੁਲੇ ਫੁੱਟਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਾਮੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨੱਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਨਾਮੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਸੁਨਾਮੀ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭੂਚਾਲ ਸੁਨਾਮੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਓ। ਅਜਿਹੇ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਜਿੱਥੇ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਦਿਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਸਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੁਨਾਮੀ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਸੁਨਾਮੀ ਲਹਿਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।